was born on 19 November 1970. I am first woman Prime Minister of India. Jai Hind. Thank you. Good morning to all. I am Ali. I am playing Ukodi. I speak to Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Freedom fighter. He loved the children very much. Thank you. He is known as father of our nation. Mahatma Gandhi, full name Mohandas Karamchand Gandhi. October 2nd. He was a great freedom fight. Thank you. Start. Good morning, everyone. I have 10 about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader. He was born on 7 October. He is father of our nation. Say again, thank you. Start. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நானா பாண்டிய கட்ட பொம்மன். வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, கொடுப்பெருக்கிச்சு. என் வயலுக்கு வந்தாயா, நாட்டு நட்டாயா, களை பறித்தாயா, இல்லை அங்கே கொஞ்சி விளையாடும் என் ஊர் பெண்களுக்கு மஞ்சள் அடித்து பணிபுரிந்தாயா? மாமனா மச்சானா மான கட்டவரே, யாரை கேட்கிறாய் வடி, யாரை கேட்கிறாய் கீர்த்தி, ஜாக்கிரதை. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நானா கொடிக்காட்டு கும்பரன். என் தாய்நாடு உயிரே போனாலும் நான் கொடியை விட மாட்டேன். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். நோய் வந்தா அது கலரு, இருமாய் வந்தா அது கலரு, மரமாய் வந்தா அது தேங்க்யூ. நான் தான் டாக்டர், நான் டாக்டர். Forgotten. I studying in UKG. Doctor. Father. Thank you. Welcome. Anna Paridan. First time speak about I wish you happy Independence Day to all. Independence Day is celebrated on 15 August and every year. We got freedom from disease on this day. We must remember the struggles of freedom fighters. Jai Hind, Jai Hind.
பேசப் போகின்றேன். என் பெயர் மணிகர்ணிகா. நான் வாரணாசியில் பிறந்தேன். 4 வயதில் பெற்றோரை இழந்தேன். நான் பள்ளி பருவத்திலேயே குதிரையாட்டம், வாள் சண்டை, துப்பாக்கி சூடு போன்ற கலைகளை கற்றுக்கொண்டு விட்டேன். நன்றி. My name is P. Kavisundaran, second first standard SSR. I speak about Pandit Jawaharlal University, first Prime Minister of India. He wrote children very much. Children are kids which are nation. Thank you very much. Good morning to Honorable Principal Ma'am, VP Sir, teachers and my dear friends. I am S. Mukul. I am studying in 5th standard A section of New Model Vidya Mandir Higher Secondary School. I am going to talk about V.O. Chidambaram Pillai. V.O. Chidambaram Pillai was born on 5th September 1872 in Toothukudi district. His father's name was Olagunathan Pillai and his mother's name was Paramayi Ammal. VOC became a symbol of sacrifice in the struggle for India's freedom. He was a hero who left the people of Tamil Nadu in the independence struggle. V.O. Chidambaram Pillai, popularly known by initial VOC, VOC Kappalottiya Tamilan, was an Indian freedom fighter. He was a prominent lawyer and a trade union leader. They get credit for launching the first indigenous Indian shipping service between Toothukudi and Kombur Navigation Company, competing against the British ships. Thank you. Good morning, Honorable Principal Ma'am, respected Vice Principal Sir, teachers and my dear friends. Good morning everyone. My name is Sohana. I am studying 3rd standard B section. My school name is New Modern Vidya Mandir High Secondary School. I am going to talk about Velu nature. Velu nature was the first female freedom in India. She was born on a royal family. She was one of the Indian independence movement. Thank you. Honorable Principal Ma'am, Vice Principal Sir, respected teachers and my dear friends. Good morning one and all. Why we are gathered here? Any special day? First of all, I wish Honorable Principal Ma'am, Vice Principal Sir, respected teachers and my dear friends, Happy Independence Day. It is the day when we are remembered honor the brave heroes who fought for our nation. Today as we are celebrate our 70th Independence Day, we should feel proud to be a part of Independence Day. Nation. When we have freedom of speech and freedom to live a life in our own way. I will fight till my last breath for the honor and freedom of my nation, said by Jhansi Rani. India achieved the independence on 15th August 1947, when India became a free from a British rule for almost 200 years. After continuous struggles by our freedom fighters, on that day the national flag was unfurled and hoisted on Red Fort, Delhi by our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, to celebrate the freedom that we got our nation. Since we are celebrating Independence Day every year by each and everyone in the nation. This day marks the end of a long struggle for independence. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Rani Velu Nachiyar, Jhansi Rani Lakshmibai, V.O. Chidambaram, Jawaharlal Nehru, Kodikata Kumaran and many others. We worked tirelessly and made a great sacrifice to make their dream come true. So today on this special day, let's take the pledge and make a promise to ourselves that we will always protect our country by making a brotherhood and helping
protecting ourselves, let's help each other and keep our country clean and green. Never underestimate the power of determined women. Never underestimate the power of women. At last, again I wish you all happy Independence Day and hope together we can build a wonderful nation and make India proud. Thank you, Jai Hind. சிறந்த பேர் ஒற்றைமொழி தமிழுக்கும் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். என் பெயர் ஆச்சாரி ஸ்ரீ பாட வகுப்பு பயில்கிறேன். விடுதலை போர்வையை இங்கு பெயர் பெற்றவரான வீரபாண்டி கட்டபொம்மனின் வாழ்க்கை வரலாறு. அவர் பேசிய சில வீரவசனம் இங்கே. கிஸ்தி பிறை வரி வட்டி வானம் பழுகிறது பூமி நிலைகிறது. உனக்கு ஏன் கொடுப்பது கிஸ்தி? எங்களோட வயலுக்கு வந்தாயா? ஏற்ற பிழைத்தாயா? நீர் பாய்ச்சி நடுவாளரை கண்டாயா? களை பறித்தாயா? நாட்டு நட்டாயா? கல்லிவா ஒருவருக்கு கஞ்சி காலம் சுமந்தாயா? அங்கு கொஞ்ச வேளாண் மீன்குல பெண்களுக்கு மஞ்சள் அழைத்து பணி புரிந்தாயா? அல்லது மாமனா மச்சானா மாநில பெயர் எதற்கு கேட்கிறாய் திரை? யாரை கேட்கிறாய் வரி? அழைப்பதை குறிக்கும் மேலாட்டு மரவர் கூட்டம் பரங்கி எழுத்துவிடும். ஜாக்கிரதை மறவாதே. நன்றி. Smile is a universal welcome. Happy morning to our honorable principal ma'am, respected vice principal sir, gorgeous teachers and my dear friends. I am Abhinaya of class 12. Now I am standing here to express our poetry in order to Independence Day. Let me start my poetry with a quote. Joy is freedom, bright and clear, a day of pride, a day to cheer. With our flag that flutters free, we cherish our land's unity. Is there out you need that my hands withhold, rich gifts of raiment or grain or gold? Love I have flung to the east and the west, priceless treasures torn from my breast, priceless treasures torn from my breast. Unyielding the sense of my stricken womb, unyielding the sense of my stricken womb. To the drum beats of the waves, to the drum beats of the waves. Can we measure the fear that I weep? Can we measure the fear that I weep? Or compass that I owe the watch I keep? Or compass that I owe watch to keep? காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த மொழி தமிழுக்கு வீரம் நிறைந்த தமிழ் மண்ணுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கும் பள்ளி முதல்வர் மற்றும் தாளாளர் அவர்களுக்கும், துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் அவர்களுக்கும், என்னுடன் பயிலும் சக மாணவ மாணவிகளுக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை தொடங்குகிறேன். ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று, ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று, எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு, நாம் எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே. அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று நாம் 78வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். இந்திய திருநாடு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திரம் அடைந்தது. நம் சுதந்திரம் எளிதாக கிடைக்கவில்லை. உயிரத்தினாலும் உயிர் தியாகத்தினாலும் கிடைத்த அந்நிய ஆதிக்கத்தில் அடிமைப்பட்டிருந்த நாம் இன்று அச்சமின்றி வாழ்வது நம் தியாகிகள் பெற்றுக் கொடுத்த சுதந்திரத்தினால் தான். அந்நிய ஆதிக்கத்தில் அடிமைப்பட்டிருந்த நாம் இன்று அச்சமின்றி வாழ்வது நம் தியாகிகள் பெற்றுக் கொடுத்த சுதந்திரத்தினால் தான். 17ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியா 500க்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களை கொண்டிருந்தது. அப்பகுதிகளை குறுநில மன்னர்கள் ஆண்டனர். ஆங்கிலேயர்கள் 1615 கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ற பெயரில் வியாபாரம் செய்ய வந்தனர். அவர்கள் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை கச்சிதமாக செயல்படுத்தி ஒவ்வொரு சமஸ்தானங்களையும் தன்வசம் செய்தனர். 18ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்தே பல தலைவர்களும் பாலியர்களும் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போர் புரிந்தனர். தண்ணீர் விட்டா வரட்டும் சர்வேசா, இளம் பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம் கருக திருவூலமே என்ற மகாகவி பாரதியார் வரிகளுக்கு ஏற்ப பல தலைவர்களும் வீரர்களும் தமது வாழ்க்கையினை இந்திய சுதந்திரத்திற்காக தியாகம் செய்தனர். சுதந்திர போராட்டத்தில் பாலகங்காதர திலகர், ராணி லட்சுமி பாய், வேலு நாச்சியார், சுதேசமித்ரன் போன்ற பல தலைவர்களும், தென்னகத்தில் கட்டபொம்மன், ராணி வேலு நாச்சியார், வ.உ.சி., வாஞ்சிநாதன், சுப்பிரமணிய சிவா போன்ற பல தலைவர்களும் மிக முக்கிய பங்கு ஆற்றியுள்ளார்கள். மேலோர்கள் வெஞ்சிரையில் வீழ்ந்து கிடப்பதும் நூலோர்கள் செங்கடியில் நோவதும் காங்கில்லையோ என்ற மகாகவி பாரதியாரின் வாக்கிற்கேற்ப பல தலைவர்களும் வீரர்களும் கொடுமைக்கு ஆளானார்கள். பலர் தங்கள் இந்நுயிரை நாட்டிற்காக தியாகம் செய்துள்ளனர். அறவழி போராட்டத்தின் நிலை உச்சம் அடைந்ததை தொடர்ந்து ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அளிக்க முன் வந்தனர். அதன்படி இந்தியா 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திரம் அடைந்தது.
30 கோடி முகமுடையாள் 30 கோடி முகமுடையாள் உயிர் முத்து மொழி ஒன்றுடையாள் இவள் செப்பு மொழி 18 உடையாள் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் என்ற மகாகவி பாரதியாரின் வாக்கிற்பேர்க்க சாதி மதம் மொழி என பல வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள் என்பதில் ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமை கொள்கிறோம். அகிம்சைவதியில் காந்தியும் ஆயுதமேந்திய நேதாஜியும் வீரமங்கையாய் வேலுநாச்சியாரும் எழுதுகோள் கொண்டு பாரதியும் கப்பம் கட்ட மறுத்த கட்டபொம்மனும் கப்பலோட்டிய வஉசியும் கொடியேற்ற குமரனும் பெற்று தந்த சுதந்திரத்தை அனைவரும் கைகோர்த்து பேணி பாதுகாப்போம். வலிமை படைத்த பாரதத்தை கைகோர்த்து உருவாக்கிடுவோம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி எனது உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன். வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். நன்றி மாணவர்களே. Parents and my dear friends, my name is Mohammad Sugail. I am studying 5th standard B section. Talk about Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. His father's name was Janakinath Bose and mother's name was Prabhavati Devi. He had set a new standard of nationalism that was fearless and confident. He went to the jail many times in the process. Netaji formed Azad Hind Fauj in Japan. He also formed All India Forward Bloc. Netaji wrote the book The Indian Struggle 1920-1942. Thank you. துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடன் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு என் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் எஸ் ஜெகதீப். நான் 5ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் நியூ மாடர்ன் வித்யா மந்திர் மேல்நிலை பள்ளியில் படிக்கின்றேன். என் தலைப்பு கொடிகாத்த குமரன். திருப்பூர் குமரன் இந்திய விடுதலை வீரர் ஆவார். அவர் 1904ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 4ஆம் தேதி ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள சென்னிமலை என்ற ஊரில் அவர் பிறந்தார். அவரது இயற்பெயர் குமாரசாமி. அவரது தந்தையின் பெயர் நாச்சிமுத்து. அவரது தாயார் பெயர் கருப்பாயி. இவர் காந்தியடிகளின் கொள்கையில் அதிக ஈடுபாடோடு இருந்தார். ஒருமுறை நாட்டு விடுதலை போராட்டத்திற்காக தானும் கலந்து கொண்டார். தன் கையில் தேசிய கொடியை ஏந்தி சென்றார். அப்போது ஆங்கிலேயர்களின் அரசு காவல்துறை தடியடி நடத்தினர். அப்போது குமரனின் மண்டை பிளந்தது. அப்படி உயிருக்கு போராடின நிலையிலும் தன் கையில் வைத்திருந்த தேசிய கொடியை அவர் விடவே இல்லை. வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர் மண்ணில் சாய்ந்தார். அப்பொழுது அவர் வீர மரணமும் அடைந்தார். மரணம் அடைந்தாலும் தன் கையில் வைத்திருந்த தேசிய கொடியை அவர் விடவே இல்லை. குமரன் இந்த சுதந்திர நாள் அப்போது குமரனை பற்றி பேசுவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.